सत श्री अकाल जी। सुरखाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों के इस बुलेटिन के विच जाणांगे अज दियां ताज़ा ते अहम खबरों बारे जानकारी। सब तो पहला किसानों के बारे खबर जिहड़ी अहम खबर है उस बारे जाणांगे कि खेती बिलों के खिलाफ ते केंद्र के खिलाफ पंजाब के किसानों वालों किसान जथेबंदियों के वालों आर पार की सब तो वड्डी लड़ाई जिहड़ी है वो शुरू कर दी गई है। पंजाब का अणमिथे समय वास्ते देश के नालों रेल संपर्क तोड़ दिता गया है। होर जिहड़े कई अहम फैसले लए गए जो अज तो शुरू हो चुके हैं उन्हां बारे आपां विस्तार दे नाल देवांगे जानकारी। गृह मंत्रालय के वलों अनलॉक 5 नूं लैके पूरे देश वास्ते नवीआं गाइडलाइनस भी जारी कर दित्तियां गईआं ने। इन्हां दे अनुसार दसांगे कि देश भर दे विच की खुलण नूं मंजूरी दे दित्ती गई है, की हजे बंद रहेगा ते खास फैसला स्कूल विद्यक संस्थावां नूं खोलण संबंधी की आया है। इहदे नाल ही खबर है कि सरकार दे वलों कुछ होर नियम शुरू किए गए हैं। रोज़मर्रा की जिंदगी नूं लैके कुछ महंगाई नूं लैके कई अहम नियम ने अज तो जिहड़े लागू होण जा रहे हैं इन्हां बारे भी देवांगे पूरी जानकारी विस्तार दे नाल। खबर पंजाब के साबका डीजीपी सुमेध सैनी नूं लैके भी है, जिन्हां ने दोबारा वो SIT के सामने पेश नहीं हुए। लत्त दुखण का बहाना बना दिता गया। अगली कार्रवाई सुमेध सैनी के खिलाफ की होवेगी उस बारे भी जाणांगे खबर। हुण जाणदे हां इन्हां खबरां दे बारे विस्तार दे नाल जानकारी। पंजाब दे विच हरियाणा दे विच जिहड़ा किसानां दे विच इन्हां खेती बिल्लां नूं लैके जो माहौल बनिया होया है, विरोध है, वो लगातार चल रहा है। वड्डी खबर यह है कि अज तो पंजाब दे विच किसान जथेबंदियां दे वल्लों ऐलान कर दिता गया है कि पंजाब दा समुचे देश के नालों रेल संपर्क टुट चुका है। वड्डी लड़ाई आरंभी गई है। पंजाब दियां किसान जथेबंदियां दे वल्लों खेती बिलों के खिलाफ रेल रोको अंदोलन नूं लैके किसानां दे विचला उत्साह हजे भी उस तरह बरकरार है जिवें ये पहले दिन सी। किसान वड्डी गिणती दे विच जथियां दी शक्ल विच रेल रोको प्रदर्शन दे विच पहुंच रहे ने। पंजाब दे विच इन्हां काले कानूनां दे खिलाफ पंजाब दियां संघर्ष कर रही 31 किसान जथेबंदियां अज मतलब कि 1 अक्तूबर तो अणमिथे समय वास्ते धरने लगाउणगीआं। रेलों का चक्का जाम करन दे नाल कॉरपोरेट घराणे जिवें कि अंबानी अडानी इन्हां दे जिन्ने कारोबार पंजाब दे विच चल रहे हैं उन्हां दा घिराव किया जाएगा, उन्हां दा पूर्ण तौर उत्ते बायकाट किया जाएगा। कानून का पक्ष पूरन वाले सियासतदानां दा यानी कि BJP का पंजाब दे विच घिराव किया जाएगा। अज तो इन्हां जथेबंदियां दे नुमाइंदियां ने दस्सिया है कि सूबे दे विच अज तो समुचा रेल नैटवर्क ठप्प कर दिता जाएगा। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे वल्लों 24 सितंबर तो फिरोजपुर ते अमृतसर दे विच लाए गए पक्के मोर्चियां दा करके भी सूबे दे विच पिछले 7 दिनों तो पंजाब दा पूरे देश के नालों रेल संपर्क पहला तो ही टुटा होया है ते अज तो यानी कि 1 अक्तूबर तो ये जिहड़ा रेल संपर्क है ये फिर तो टुटिया रहेगा ते किन्ने समय तक टुटिया रहेगा इस बारे हजे तक कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अणमिथे समय का ऐलान किया गया है किसान जथेबंदियां दे वल्लों। बीते कल किसान जथेबंदियां ने कारपोरेट अदारियां के खिलाफ प्रदर्शन तेज़ करदियां रिलायंस कंपनी की मोबाइल सिम साड़े गए। उन्होंने वालों रिलायंस कंपनी के एडवरटाइजमेंट वाले फ्लैक्स बोर्डों भी अग लगा दी गई। दस दईए कि किसान आगुआं ने कारपोरेट अदारियां के बाईकाट का ऐलान किया सी, जिहदे तो बाद किसान जथेबंदियां दे वल्लों ये वाला जिहड़ा कदम वो चुकिया गया। किसानां दे वल्लों पंजाब अंदर अंदोलन दीयां पूरियां तैयारियां मुकम्मल कर लईआं गईआं ने। इन्हां दे तहत पंजाब के उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किसी भी पासियों रेलों नूं पंजाब के अंदर दाखिल नहीं होण दिता जाएगा। एक भी रेल पंजाब दे विच नहीं चलेगी। पिंडां दीयां इकाइयां वल्लों लंगर वास्ते घरों घरी रसद जिहड़ी है वो इकट्ठी की गई है। नुक्कड़ नाटकां संगीत मंडलियां ते व्हीकल मार्चां दे राहीं प्रचार करदे जिहड़े आम लोग आ उन्हां नूं इस अंदोलन का हिस्सा बनने का सद्दा दिता गया है। लोकां नूं अपील की गई है कि जिहड़े लोग हजे इन्हां धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल नहीं हो रहे, जिहड़े लोगों का साथ नहीं दे रहे, वो भी इन्हां धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पहुँच के लोगों का किसानों का साथ जरूर देण। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही जथेबंदियां ने भाजपा ते कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ बाईकाट का पूर्ण तौर उत्ते बाईकाट का सद्दा दिता है। अंबानी अडानी समेत समूह कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ कारोबार के बाईकाट के सद्दे नूं होर अमली जामा अज तो पहनाया जाएगा। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 3 ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੰਦੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਆ, ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ 40,000 ਵਾਹਨ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯੂਟੀ ਦੀਆਂ 4 ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 2400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ, ਗੈਸ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ, ਕੁਰਾਲੀ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਰਚ ਅਖੀਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਸ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਏਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਸਮਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਤੀਜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਟ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਲੌਕ 5 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਅਨਲੌਕ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 50% ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਥੀਏਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50% ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਨਲੌਕ 5 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਅਨਲੌਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਰ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਾਸਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਆ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚਲੇ 1065 ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 50% ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ 1355.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ 2324 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ 350 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਿਰਫ ਅਗਾਊਂ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ TCS ਦੇ ਵਜੋਂ 5% ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਟੀਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖੁੱਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ 5% ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 32 ਇੰਚ ਦਾ ਟੀਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 600 ਰੁਪਏ ਤੇ 42 ਇੰਚ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 1200 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਪਰਮਿਟ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਮੈਪ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਮੈਪ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਤਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਆ ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੈਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ 에ਅਰ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ PSB ਅਲਾਇੰਸ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰੋਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ, ਜੋ ਕਿ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਸਰਤੇਜ ਨਰੂਲਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 3 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਆਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ SIT ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਣੀ ਦੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।